साहब कहते ने गज मृग मीन पतंग अल इकत इकत रोग पचंदे मानस देही पंज रोग पंजे दूत कसूत करन दे। एक बाबा रविदास साहब जी का शब्द है, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध जामह ताकि केतक आस। थोड़ी जी गल पकड़ दे विच आ जाए तो इस करके मैं बेनती करांगा, साडे ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ चाहे वो धार्मिक ਸਾਹਿਤ है तो चाहे वो जड़ा लिटरेचर है धर्म तो बाहर का भी किते लिखिया गया है, तो सुभाविक तौर के उत्ते चीज़ों के विच वंडिया गया है। ताकत दे विच हाथी बहुत तगड़ा है, पर उस हाथी दे बारे एक गल कीती जाती है, वो प्रवानित सिद्धांत है। हाथी दे बारे ये गल कीती जाती है भी उन्हों काम की प्रॉब्लम बहुत है, उहदे अंदर काम की बहुत खिच है। और बाबा कबीर साहब ने एक शब्द बोलिया है, काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे। जो हाथी नूं फड़ना हुंदा है तो वह की करते ने, एक पहला खड्डा पुट्टिया जाता है, टोया पुट्टिया जाता है तो उन्होंने ढक दिता जाता है। वेखण नूं इंज लगदा भी आम जमीन पद्धरी जमीन है, तो उहदे उत्ते एक नकली हथनी जिहड़ी बना के ते उहनूं टिका दिता जाता है। हाथी काम दे विच मस्त हुंदा है, उहदे वल भज्जा आउंदा है, तो वो कहंदे ने जदों भज्जा आउंदा ते उस थां दे उत्ते जिहड़ी जगह दे उत्ते टोया कढ के खड्डा कढ के ते उहनूं बस माड़ा जिहा ढकिया हुंदा है, ਉਹਦਾ ਭਾਰ नहीं झलदी तो हाथी उस टोए दे विच डिग पैंदा। बस वो जो डिगदा है तो उन्होंने उस तरीके दे नाल फड़ लेंदे ने हाथी नूं। नहीं तो उही हाथी है जो अपनी आई दे उत्ते आया होवे ते जंगलों के जंगल तबाह कर देंदा है। पर उस हाथी नूं फड़न दा एक तरीका है भी इनू तुसी काम दे विच मस्त करो, ये फड़िया जावेगा। गज जिन्हों गज कहा जाता है हाथी, इहदा एक रोग बोलिया है, काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे अंकुश सहयो सीस। उही हाथी जेड़ा किसी दे वस दे विच नहीं आउंदा, फिर महावत दे कुंडे दे हेठां वेखो फिर किदां उहदे आखे लग लग के चलदा है, फड़िया किदां गया काम दे करके। गज मृग, मृग दा मतलब हुंदा है हिरन। ये दृष्टांत भी गुरबाणी दे विच बहुत बार वरतिया गया है, ते उहदे बारे एक गल कही जाती है, मिर्ग नूं हिरन नूं एक साउंड बड़ा प्यारा लगता है, जिन्हों कंडे हेड़े का साउंड कहा जाता है। उहदी सुनन दी बड़ी इदां कह लो भी उहनूं खिच है, जिस पासे तो उहदी आवाज़ आ रही होवे उस पासे दी आवाज़ नूं सुनदा ते उधर मोहिया जाता है, उधर दौड़दा जाता है। ते असल दे विच वो शिकारी दे वल्लों ही उस साउंड नूं पैदा किया जा रहा हुंदा है। जदों वो शिकारी दी रेंज दे विच आ जाता है, उहदा शिकार कर दिता जाता है। ये जिहड़ियां गल्लां इदां ने भी ये प्रचलित हो गईयां ते इहनूं जिहड़ा है लिटरेचर दे विच इदां वरतिया जाता रहा है। अगे है मीन मच्छी। सतगुरु जी की बाणी का एक बचन है, हजूर कहंदे ने भाई मछली जिहड़ी है, मछली जाल ना जानिया सर खारा असगाह अत सियाणी सोहनी क्यों कीतो वेसाह। सानू भी तो पता है सारा दिन कुंडी ला के रख छड़ो तो मच्छी एक भी नहीं आउंदी, ते जेकर उहदे नाल ही किते उस कुंडी दे विच छोटा जिहा कोई इहो जिहा जीव बन दिता जाए, वो फिर की है मच्छी अपने वालों तो उस जीव नूं खांदी है, पर उहदा मूँह कुंडी दे विच फस जाता है, फिर छुट नहीं पाउंदी। उहनूं कहा जाता है चस्का। मच्छी नूं इस गल का चस्का है, वो अपने चस्के दे करके फस जाती है। फिर वेखो पतंग, पतंगा जिहड़ा हुंदा है ये अग दे उत्ते जाके ते सड़ जाता है। अल दा मतलब हुंदा है भौरा। भौरा वो है जिहड़ा कमल दे फुल दे उत्ते जाके ते डिगदा है। हुण इनू समझियो,
ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 5 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ: ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਪਰਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਰੂਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਸ, ਚਸਕਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਰਸ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਹਟਦਾ ਬੰਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਹਟਦਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਹਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ, ਪਰ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰਸ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੰਧ, ਗੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਭੌਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ ਤੇ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ, ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਵੀ ਚਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਹ ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ਕਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਣਾ। ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 5 ਨੇ ਵੈਸੇ: ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਪਰਸ਼। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ੋਅ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਵੀ ਜੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਬਾਲਣ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੋ ਜਦੋਂ ਡੁੱਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਤੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਸਕਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਗੱਜ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪਤੰਗ ਅਲ ਇਕਤ ਰੋਗ ਪਚੰਦੇ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ 5 ਰੋਗ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਰੋਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਈਲੱਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ, ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ, ਸੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕਾ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲਗਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 50-60 ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਬਲਾ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਟੀਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਵੀ ਬਦਬੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵਰਤ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਵਰਤਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਹਿਮ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ 1000 ਵਾਲਾ ਪਰਫਿਊਮ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ 5 ਰੋਗ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ 5 ਚਸਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਸ ਬਦਲ ਦੋ, ਅਤੇ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਟੇਸਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚਸਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਜਾਣਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਵਿਤਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੋਗੇ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕੰਨ ਅੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚਸਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਸਪਰਸ਼ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ 5 ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੇਡ? ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੌਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ 5 ਰੋਗ, 5 ਦੂਤ ਕਸੂਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ 5 ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਮਸ ਵੀ ਖਿਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਗਾਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਬਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਡਨੈਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਡਨੈਸ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਪੂਰਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਗੁੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ 10-15 ਮਿੰਟ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ, ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੋਲੇਗਾ? 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਲਵੇਗਾ? 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇਗਾ, 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਥੱਕੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਨਰਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਗੁੱਸਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ? ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ, ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਸਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਨਸ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਸਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਸਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ 5 ਰੋਗ। ਇਹ 5 ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 5 ਦੂਤ ਕਸੂਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ 5 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਡਾਇਣੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਸਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨਸਾ, ਇੱਛਾ
ਆਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਸਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਡਾਇਣੀ, ਇਹ ਡਾਇਣ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਰ ਖਸੋਗ ਬਹੁ ਰੋਗ ਵਧੰਦੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ 5 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਸਕਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲੱਗ, ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਖਾਏ ਭਵੰਦੇ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਗੀਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ, ਤੇ ਖਾ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਭੋਗ ਲਈਏ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਲਵੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 80 ਸਾਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ, ਘਰ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਚਮੜੀ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲੱਗ, ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਖਾਏ ਭਵੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚੱਲਣਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚੱਲਣਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਲੀਨ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰੈਕ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚੱਲਣਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਚੱਲਣਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਚੱਲਣਾ, ਭੱਜ ਗਏ ਠੱਗ ਚੋਰ ਡਰੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੱਗ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਸਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ 5 ਠੱਗ, ਇਹ 5 ਠੱਗ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜੱਗ ਠੱਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲੱਜ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਨ ਠੱਗ ਸੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਚੱਲਣਾ, ਭੱਜ ਗਏ ਠੱਗ ਚੋਰ ਡਰੰਦੇ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਨਿਜ ਘਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਤੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਲਾਹਾ ਨਿਜ ਘਰ ਨਿਭੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 5 ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 5 ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚਸਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਚਾੜ ਲੰਘਾਏਂਦਾ ਬਾਹਲੇ ਪੂਰ ਮਾਨਸ ਮੋਹਾਣਾ। ਬੇੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 10 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 50 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਲਾਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਗੂ ਇੱਕ ਨਿਭਾਹਿੰਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਕਮਾਂਡਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਰ ਦੇਵੇ, ਕਮਾਂਡਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰੇ ਮਹੱਲੇ ਪਾਹਰੂ ਹੋਏ ਨਿਚਿੰਦ ਸਭਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹੀਏ ਬਾਹਲੇ ਜਾਨੀ ਕਰ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਮਾਣ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਜਾ ਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ 4 ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੇ ਜਾਂ 6 ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੇ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਣੈ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ 5 ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।